गल्लां नाल नहीं हल होना। सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। भावां मेरा सर्वस्व निछावर हो जाए, फिर भी मैं पंजाब दे किसान दे हक दे विच खड़ूं, सारे तो उत्ते उठ के अपनी पग दे हक दे विच खड़ूं। ते गाना गाउंदे आ हुण, मेरे वर्गे गाना गाउंदे आ जदों देखदे आ ना इहनूं तुरे जांदे नूं, बहनों और भाइयों उहनूं, ते गाना गाउंदे आ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। गुरु साहब भी कहते हैं कि जा बड़े तो बड़ा गुनाह करके मेरी शरण चाह, मैं तेनू माफी दूं, पर एहसान फरामोश बन के ना आई, क्योंकि एहसान फरामोश बंदे दा बोझ ये धरती चुकदी नहीं। ये पग दा सवाल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। अंबानिया अडानिया दे सेंटर दी पैरी सरकार ने अज तेरा लुट लिया माल, होए लुट लिया माल। इस तो बड़ा अहंकार मोदी सरकार दा हो सकता है कि रोटी गरीब दी मुढ़लियां सुविधावां दे विच नहीं, और पूंजीपति अपने गोदामां दे विच रख के अनाज नूं 50 तो 100 गुणा वध बेच सकदा है। ते जिवें रावण दा अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला, अज सेंटर दी इस अहंकारी सरकार दा भी अहंकार टुटना। मैं कहना तहकार है, चुकदे हो ने जिन्हां च जान हुंदी है, आकड़ना ते मुर्दियां दी पछाण हुंदी है, और थोड़ी हैंकल पंजाब दा किसान, पंजाब दा एक एक बंदा एकजुट होके एक मुठ होके एक कढूगा। मैं बधाई दिना, मैं बधाई दिना और डट के बधाई दिना पंजाब सरकार नूं और पंजाब दी विधान सभा नूं कि काले कानूनां दे मूंह ते चपेड़ मारी है विधान सभा ने, ठोक के ठां करदा गरजा चपेड़। परोपकार दी गल है, मैं अपने लिए करना आ, अपनी आत्मा दे लिए करना आ, क्योंकि इबादत नहीं है तफसी नूं घुमा देना, इबादत है किसी भुखे नूं रजा देना, किसी रोंदे नूं हसा देना, किसी उजड़े नूं वसा देना, ये इबादत है, और इस तो वड्डी कोई इबादत नहीं। लेकिन अज सब तो पहला मैं सारे पंजाब नूं, सारे हिंदुस्तान नूं दशहरे दियां मुबारकां देना, ढेर सारियां जफ्फी पा के गल लग के घुट के ठां कर दी, क्योंकि ये अज बड़ा बड़ा मुकद्दस दिन है। ये नेकी दी बदी दे उत्ते जित दा दिन है। 1 लाख पुत सी, 1.25 लाख नाती सी रावण दा, विद्वान सी, लेकिन अहंकार दे कारण कोई शरीर चुकन वाला नहीं लभ्या। और अज ये जड़ा मुकद्दस दिन है, ये प्रतीक होगा कि जिद्दां रावण दा अहंकार टुटिया सी और संकट मोचन हनुमान जी नूं पुछया को तू लंका जलाती, लंका ते खाक हो गई, ये किवें होया? उन्हें कहा लंका जली श्री राम दे प्रताप नाल, माता सीता दे संताप नाल, ते रावण दे अहंकार ते पाप दे नाल। ते जिवें रावण दा अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला, अज सेंटर दी इस अहंकारी सरकार दा भी अहंकार टुटना। पंजाब दे किसानी मुद्दियां दे उत्ते ये भी तुहानूं पैरां दे विच लोटदे नजर आउणगे। ये साडे संविधान दे उत्ते हमला कर रहे ने। साडा संविधान आपसी भाईचारक सांझ दे विच बन्निया होया, और अज ये साडे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं दब रहे ने, साडी भाईचारक सांझ नूं दब रहे ने। हर एक प्रांत, हर एक स्टेट दे अड अड मसले ने, अड अड मुद्दे ने, अड अड गल्लां ने। ये कित्थों दा इंसाफ है मोदी जी कि तुसीं पंजाब दे चुने हुए नुमाइंदियां दी आवाज़ दब रहे हो, जड़े सिंगल मार्केट और वन नेशन वन मार्केट की गल करते हैं, वो पंजाब की आवाज़ नूं संविधान दे मुखालफत कर रहे हैं और पंजाब दे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं दबण दा प्रयास कर रहे ने। साडा पीढ़ियां दा इंफ्रास्ट्रक्चर, साडे आड़तीए, साडा मंडियां दा इंफ्रास्ट्रक्चर बाप दादियां दा बनाया होया, उन्नूं तबाह करन दे उत्ते अज तुले होए ने। ते मैं
ਅੱਜ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਏ ਔਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਾੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣੇ ਆ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੁਟਾਤੇ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਆ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੁਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾਰ ਹੈ। ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕੜਨਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਠੋਕ ਕੇ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਗਰਜਿਆ ਚਪੇੜ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FCI ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ FCI ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਨੈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ GST ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ? ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, PDS ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਊ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊ। ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ MSP ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲਊ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ FCI ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਨੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ MSP 1850 ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 800 ਤੇ। ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 600 ਤੇ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 600 ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਟ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ MSP ਨਾ ਹੋਈ, ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ। ਓਏ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਓਏ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਇਹ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ 80% ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਊਂ, ਪਰ एहसान फरामोश बन के ना आई, क्योंकि एहसान फरामोश बंदे दा बोझ ये धरती चुकदी नहीं। अज पंजाब दा 86% किसान करजाई है, ओदी लगातार घट रही आमदन, वध रही लागत ते लगातार घट रही उपज जिहड़ी है उन्हें उन्होंने करजाई बनाता। इसलिए मैं कहना कि अज दा किसानी दा संघर्ष इकल्ली मौजूदा MSP दा नहीं है, ये कलियां मंडियां बचाउण दा नहीं है। जे हुंदा ते फिर 25 सालों तो किसान खुदकुशियां क्यों कर रहा? मैनू कोई समझा दे, फिर 25 सालों तो हजारों किसान खुदकुशियां क्यों कर रहा? भारत नूं अन्न देण वास्ते पंजाब विच ग्रीन रेवोल्यूशन आई कि सानू ग्रीन रेवोल्यूशन की लोड़ सी? नहीं, ये असीं 80 करोड़ गरीब बंदे दा पेट भरन वास्ते अन्न उपजाया, ते किस तरह? सानू ओहदी कोई लोड़ नहीं सी। किसानी नूं इन्हां ने उस हाशिए दे उत्ते लिआंदा, खेती नूं बस वरत के सुੱਟਣ ਦੇ ਲਈ सेंटर की सरकार ने फर्टिलाइजर ते फर्टिलाइजर पा, पेस्टिसाइड ते पेस्टिसाइड पा, डूंगे तो डूंगा ट्यूबवेल ला, कर्जे लैके डूंगे तो डूंगा ट्यूबवेल ला, ते केंद्र दे 80 करोड़ गरीब बंदियां दा ढिड भर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਾਂਗੇ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਭਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ कि डिब्बियां नूं नीवा करके उत्थे खेती करा गया, USA वसा गया। हर थां दे उत्ते असीं मोढ़ली कतार दे विच खड़े हुंदे आ कि असीं सेंटर दे कनेड़ियां ते क्यों चढ़ीए भाई, असीं विसाखियां दे उत्ते क्यों तुरीए। मैं तुहानूं अज गैरतमंद पंजाबियां नूं कहना कि पंजाब नूं फूड बॉल ऑफ इंडिया मनदे सी। ध्यान नाल सुणना, फूड बॉल ऑफ इंडिया, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, अन्नदाता असीं भरदे सी ढिड सारे हिंदुस्तान दा। ते अज गरीब दी मजबूरी वाले PDS तो मिले अनाज तो इलावा कि इंडिया दे फूड बॉल विच कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी तेल, कोई भी फ्रूट, कोई होर फसल पंजाब तो आउंदी है? ला मैं सवाल करदा सारी दुनिया नूं, सारे पंजाब नूं कि पंजाब दे फूड बॉल दे अंदर पंजाब तो ये गरीबां नूं ढिड भरन वाली झोने तो इलावा कोई फसल होर आउंदी है? पंजाब ते खुद मंगवाउंदा है, पंजाब ते खुद मंगवाउंदा है। फिर अज दे दिन पंजाब दा फूड बॉल दे विच नाम किवें होया? पंजाब दे जीरी कोने दे फसल सालां तो FCI चुकदी है देश दे विच PDS राही सस्ता अन्न पहुंचाउण वास्ते। फिर पिछले साल मध्य प्रदेश ने केंद्र नूं पंजाब तो ज्यादा अन्न मुहैया कराया। इस दा मतलब आपां नूं ते वरत के सुੱਟ लिया ते गाना गाउंदे आ। हुण मेरे वर्गे गाना गाउंदे आ, जदों देखदे आ ना इहनूं तुरे जांदे नूं, बहनों और भाइयों, उहनूं ते गाना गाउंदे आ, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। हुण पिठ दिखाउंदे आ, हुण वरत के सुੱਟਦਾ। ध्यान नाल सुनो, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ बचपन तो लैके अज तक किसानी किते दे विच रिहा। 1 किलो झोना, 1 किलो झोना जे पंजाब लाउंदा 5377 लीटर पानी लगदा। 5377 लीटर पानी 1 किलो झोने दे उत्ते। तुसी इस गल दा गौर करो कि अज पंजाब जो चौल खांदा ही नहीं, 1400 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी धरती विचों एक्स्ट्रा कढ रहा है। सस्टेनेबल लिमिट तो एक्स्ट्रा, भरपाई होने की लिमिट तो एक्स्ट्रा 1 क्यूबिक मीटर दे विच 1000 लीटर पानी हुंदा। ते आपां केंद्र सरकार की नीति अनुसार कर रहे हैं। जीरी लाउण दे होर भी तरीके ने, पर आपां उस वल नहीं जांदे। 14 बिलियन क्यूबिक लीटर पानी कढ रहे हैं। और मैं तुहानूं अज ये टिका के कह रहा कि SYL दीयां गल्लां हुंदियां, कहंदे हो कि SYL दे विच साडा बड़ा नुकसान हो गया। मैं तुहानूं कहना कि अज पंजाब झोना नहीं बाहर भेज रहा, अज पंजाब दा पानी एक्सपोर्ट कर रहा, पानी एक्सपोर्ट कर रहा है। और SYL दे नुकसान होने तो किते ज्यादा पानी एक्सपोर्ट कर रहा है, किते। इस करके
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ? ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ। 70% ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? What shall we do? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਲੀਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ। ਲੜਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਊਂ। ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰयास करूं। और ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਡਾਈ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰਵਸਵ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂੰ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੇ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੇ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਲਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ MSP ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ,
ग्रेट ब्रिटेन जिन्ने भी ने वो सब सरकारां आके मदद करदियां ने। खेती नूं सरकारां मदद करदियां ने, मदद की लोड़ भी है। जे केंद्र सरकार सरकारी खरीद तो मुकरदी है ते स्टेट सरकारी खरीद दवे। पंजाब दी हर फसल ते गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे। साडे कोल गवर्नमेंट दा प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। सालां तो पंजाब दी डुबदी किसानी दी आमदन वधे ते जो आपां खाने, मैं थोटो सवाल पुछदा, सारे हत्थ खड़ा करके दस्सियो कि की जो आपां खाने आ आपां इत्थे उगाउने आ? कि आपां सब्जियां इत्थे उगाउने आ? कि आपां फ्रूट इत्थे उगाउने आ? आपां सारा बाहरों मंगाउने आ। सैकड़े करोड़ां दीयां दालां आटा दाल स्कीम दे विच असीं इंपोर्ट करदे आ, सैकड़े करोड़ां दीयां दालां। कि असीं ये नहीं कर सकदे कि 3 करोड़ पंजाबियां दी जिहड़ी जरूरत है असीं ओनूं भी पूरा कर लईए? कि ये नहीं कर सकदे? मैं कहना देसी, मैं बंदा देसी, मेरी जवान देसी, आपां देसी लाइए ते देसी खाइए, देसी लाइए ते देसी खाइए। जिहड़ा इत्थे उगाइए पंजाब दे किसान दा ਉਹੀ ਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਹੋਊ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 16% ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਮਾਡਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਚ ਅਖੀਰਲਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਉ ਸਿੱਟੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਉ ਕਦ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਉ ਜਗਾਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭਾਉ ਜਗਾਈਏ। ਤੇ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਨੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਾਉਣਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਸਿੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਪੰਮ ਪੰਮ ਪੰਮ। ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਕਰਾਓ। ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਿੰਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦੀ ਕਿਸਾਨ working under contract from corporates, किसान themselves should be producer and trader। बीजे खुद किसान, बीजे खुद ते बेचे खुद। ਇਹ ਮੈਂ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਸਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ 1.1% ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਢੁਕਮਾ ਹੋਊ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਅਸਤਬਲ। ਅੱਜ ਖੜ ਜਾ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ। ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛ ਤੇ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟਾਕੂਆ, ਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪੂਛ ਤੇ, ਪੂਛ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਠਾਂ ਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਕੂਆ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਈ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਨਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਰੋਜ਼ 3 ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਟੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਚਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ? ਭੱਜੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਫੜਾਕ ਦੇਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠਾ 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 ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਓਏ, ਮਰ ਗਏ ਓ। ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਰੂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਡੀ ਪਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫਾ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਰਾਜੀ ਭਾਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਲੜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਝੁਕ ਕੇ ਇਹ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ शुभ कर्मन ते कबू न डरूं मरी सुमद जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनिहा सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।